So here we will be studying how to solve convolution using graphical method. Okay, I'll explain it with the help of an example. So we know that convolution means it is multiplying your signal sequence with the impulse response, and while doing that you will be able to predict your output. So your output y of n, that is equal to sigma k is equal to minus infinity to infinity xk h of n minus k. That is the equation for finding convolution. Okay, and here I am giving you two sequences. One is your h of n. So h means it is the impulse response. So this is your h of n. It is having a value 1 at 0, 1 and 2, and elsewhere it is 0. Okay, it is having 1 at 0, 1 and 2, and the signal is h of n. And I am giving one more signal to you, that is your x of n signal, and its value is 0.5 at n is equal to 0, and its value is 2 at n is equal to 1. This is x of n. Okay, now you are going to find the convolution using a method called a graphical method. That means you are going to draw h of n minus k and you are going to multiply it. Okay, for that what you require in your equation is you need x of k and h of n minus k, isn't it? X of k വേണം, അതേപോലെ h of n minus k വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് already ഉള്ളത് x of n ആണ്. So x of k is the same. So I am just writing this as x of k. Okay, x of k and x of n both are same. n ന് പകരം k ആയി എന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് h of n minus k ആണ്. That means here what you are going to find is you are going to find what is y of n. Y of n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ന് different values കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് output. That means you are going to find what is y of 0, y of 1, y of 2, y of 3, അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. n-നാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ properties of signal. That means here there is a reversing, isn't it? Minus k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഇത്, ഈ സിഗ്നൽ h of k, ഈ സിഗ്നലും h of n ന് പകരം ഞാൻ h of k എന്ന് എഴുതാണ്. Okay, what you are having with you is h of k. അപ്പോൾ അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക, h of minus k ആക്കുക. Okay, h of minus k. അപ്പോൾ h of minus k എന്ന് പറയുമ്പോൾ exact reverse of the signal. അപ്പോൾ 0, 1, 2 വന്നത് 0, -1, -2 വരും. This is a reversal of the signal and the value will be remaining the same, that is 1. It is having a value 1 at 0, -1 and -2, and elsewhere it is 0. This is h of minus k. Okay, ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will be finding out what is h of 1 minus k and what is h of 2 minus k, then h of 3 minus k and h of 4 minus k. ഇത് എത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം 1 മൈനസ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൈനസ് കെ പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് കെ. മൈനസ് കെ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്നൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരും. 0-യിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ ഒരു പോയിന്റ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ 1-ൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Then it is going towards left direction like this. So 1-ലും 0-ലും -1-ലും അതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. This is 1 minus k. And here all rest every place it is having a value 0. So this is h of 1 minus k. ഇനി h of 2 minus k എന്ന് പറഞ്ഞാലോ h of minus k 2 പോയിന്റ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1-ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല, അതിന് പകരം അത് 2-ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു പോയിന്റ് 2 പോയിന്റ്, അങ്ങനെ 2 പോയിന്റ്സ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും.
So it is having a value at 2, 1 and 0. 2, 1 and 0. And every other point, its value is 0. Isn't it? Similarly, h of 3 minus k. Other 3 points advance ചെയ്യും. That means it will be starting from the point called 3. 3 il adinte value 1, 2 il 1, 1 il 1, and at every other point its value is 0. Isn't it? So this is h of 3 minus k. H of 4 minus k ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അത് 4 ലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, 3 ലുണ്ട്, അതേപോലെ 2 ലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് 1. ആൻഡ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും 1, 0, -1 തുടങ്ങിയ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിന് വേണ്ടി യു ആർ ഹാവിങ് എൻ ഇക്വേഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ കെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു -ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് കെ എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ. നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് എന്നും ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എച്ച് ഓഫ് എന്നും. അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് കെ തന്നെയാണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ. അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലിൽ എക്സ് ഓഫ് കെ എന്ന് എഴുതുക. എച്ച് ഓഫ് എൻ തന്നെയാണ് എച്ച് ഓഫ് കെ, അതും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഇനി എച്ച് ഓഫ് കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ ആണ്. അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് റിവേഴ്സിങ് എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് കെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എച്ച് ഓഫ് 1 മൈനസ് കെ, 2 മൈനസ് കെ, 3 മൈനസ് കെ, 4 മൈനസ് കെ ടിൽ എത്ര വരെയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. Okay, so you have plotted all this. Now you can find the values. The values കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. You have to find y of n. That is our target. That is our aim. Okay. Y of n കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ aim. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് y of n എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. That means y of 0 കണ്ടുപിടിക്കണം, y of 1 കണ്ടുപിടിക്കണം, y of 2 and y of 3, y of 4, etc. So you know the equation, isn't it? Y of n ന്റെ equation അപ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ n ന് പകരം 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will be y of 0. അപ്പോൾ y of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? It is equal to sigma k is equal to -infinity to infinity x of k into h of n ന് അവിടെ 0 കൊടുക്കുക. Because this is y of 0. So this is 0 minus k. All right. X of k into h of 0 minus k. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എക്സ് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലും എച്ച് ഓഫ് 0 മൈനസ് കെ, 0 മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കെ തന്നെ, ആ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആണ് ആക്ച്വലി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അതല്ലേ നോക്കുക, എക്സ് ഓഫ് കെ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് 0 മൈനസ് കെ. എക്സ് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ -ഇൻഫിനിറ്റി തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. ഇവിടെ 0th ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിലുമാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത്. ഇവിടെയും 0th ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അറ്റ് n is equal to 1 അല്ലെങ്കിൽ k is equal to 1 വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പം അറ്റ് k is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് കോമൺ സിഗ്നൽസ് വരുന്നുള്ളൂ. കോമൺ സിഗ്നൽസ് മാത്രം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എക്സ് ഓഫ് കെ മീൻസ് 0.5, sorry, it is 0.5 into h of 0 minus k or h of minus k il k is equal to 0 il value it is 1. 0.5 into 1, that is equal to 0.5. Okay. So we have find out what is y of 0. So y of 0 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് y of 1, അതേപോലെ y of 2. ഇതുണ്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So next is I am going to find what is y of 0. Okay, അപ്പോൾ y of 0 എന്തായിരിക്കും? Y of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is equal to y of 1. Y of 1 is equal to sigma k is equal to -infinity to infinity x of k into h of 1 minus k. h of 1 minus k ഇതാണ്. വീണ്ടും x of k തന്നെയായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So when you see, you can see that 0th ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇവിടെയും 0th ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിലും വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ x of k എടുക്കുക, h of 1 minus k എടുക്കുക,
എന്നിട്ട് അത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ 0യും 1ഉം ആണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കോമൺ പോയിന്റ് വരുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂസ് മാത്രം. അറ്റ് n is equal to 0 its value is 0.5, here it is 1, and at n is equal to 1 here it is 2, here it is 1. അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. that means it is equal to 0.5 into 1 plus 1 into 2 അല്ലേ? 1 into 2, yes. So this is equal to 2.5. അപ്പോൾ നമ്മൾ y of 1 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് y of 2ഉം y of 3ഉം. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഹിയർ ഐ വിൽ റൈറ്റ് y of 2. ഇവിടെ എഴുതാം. y of 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be equal to sigma k is equal to minus infinity to infinity x of k into h of 2 minus k. n ന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. So this is 2 minus k. അപ്പോൾ 2 minus k signal is the signal. 2 minus k യിൽ common points എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. So here it will come at 0 and at 1. Here also there is a value at 0 and 1. Here there is value only at 0 and 1, isn't it? So this is again 0.5 into 1 plus 2 into 1, that is equal to 2.5. അപ്പോൾ y of 2 കിട്ടി. ഇനി y of 3 നോക്കുക. y of 3 എന്ന് പറയുന്നത് y of 3 is sigma k is equal to minus infinity to infinity x of k h of 3 minus k. ഓക്കെ, അപ്പോൾ h of 3 minus k എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഇതാണ്. x of k the same സിഗ്നൽ. അവിടെ കോമൺ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ 0യിൽ വാല്യൂ ഇല്ല, ഇവിടെ 1ൽ മാത്രമേ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 2ഉം 3 ആണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 2ഉം 3യിലൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ 1ലെ വാല്യൂ മാത്രം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 into 2 which is equal to 2. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ y of 4 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ y of 4ന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇതാണ്. y of 4 is equal to sigma k is equal to minus infinity to infinity x of k into h of n minus k. So here we can say that here the value is at 2, 3 and 4. But here the value is at 0 and 1. That means there is no coinciding points. ഇവിടെ 0യിലും 1ലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസിലാണ്. അപ്പോൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. That means afterwards ഇനി y of 4, y of 5, y of 6 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ ഇതാ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും. റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 0യിലും 1ലും ഒരിക്കലും ഇനി വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്നില്ല. So from y of 4 onwards there will not be any output. So നമുക്ക് അത് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ എൻഡിങ് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ. Now what you have to write is you have to write all the points together. അപ്പോൾ y of n is equal to നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ വാല്യൂസും ഒന്നിച്ച് എഴുതാം. ആദ്യം y of 0 എഴുതാം, it is 0.5, comma y of 1 എഴുതാം, it is 2.5, comma y of 2 എഴുതാം, it is again 2.5, and y of 3 എഴുതാം, it is 2. curly brackets ന്റെ അകത്ത് ഇടാം. This is the output. Okay.